हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो के विच आपां अपनी एक्सरसाइज नंबर ऑक्सफोर्ड ग्रामर की एक्सरसाइज नंबर 123 है जिहड़ी वो आपां करन जा रहे हैं। देखो एक्सरसाइज नंबर 123 सब तो पहला आपां इसका पार्ट 1 है जिहड़ा वो करांगे। इस दे विच आपां की करना है, प्रैपोजिशन प्लस नाउन। पहला प्रैपोजिशन का यूज़ करना है, उस तो बाद फिर नाउन आएगा। कहने का मतलब कि आपां ये देखना है कि नाउन तो पहला आपां किहड़ी प्रैपोजिशन का यूज़ करना है। देखो फस्ट पार्ट दे विच की करना आपां, पुट इन, बाय, फ्रॉम, इन और ऑन। आपां नूं जिहड़ी फस्ट एक्सरसाइज है, फिलहाल आपां सेंटेंस नहीं लिखे, जिहड़ी आपां नूं फस्ट एक्सरसाइज है उस दे विच हर एक सेंटेंस दे विच आपां नूं एक ब्लैंक जिहड़ी दित्ती हुई है, उस तो बाद नाउन है। उस नाउन तो पहला आप देखना है कि किहड़ी आपां प्रैपोजिशन का यूज़ करना है, बाय, फ्रॉम, इन और ऑन। सो आपां वो जिहड़े सेंटेंस ने फिलहाल नहीं लिखे, क्योंकि उन्होंने करन तो पहला आपां जिहड़े रूल्स ने जिहड़े वो जानने जरूरी ने कि आपां कित्थे बाय का यूज़ करांगे, कित्थे फ्रॉम का, कित्थे इन का और कित्थे ऑन का आपां ने यूज़ करना है। सो देखो सम यूजफुल फ्रेजेस, कुछ अपने लवे फ्रेजेस ने, इन्हां दा जिहड़ा यूज़ है प्रैपोजिशन का, कुछ क प्रैपोजिशनस इहो जिहियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ किसी भी नाउन तो पहला मतलब ऑब्वियस है उन्होंने आना ही आना है। कोई इस दे विच मतलब ये नहीं है कि सीखने वाली गल है, सिर्फ तुसी ने याद ही रखना है। सो देखो प्रैपोजिशनस किहड़ियां ने, सब तो पहला देखो आपां ऑन हॉलीडे, जिस तरह की हॉलीडे अपना नाउन आ गया, इस तो पहला आपां ऑन का ही यूज़ करना है। ये तुहानूं याद ही रखना पैना है, होर इसका कोई तरीका नहीं। सो इस तरह कुछ क होर भी ने, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ चंगी तरह तुसीं ने याद करना है। उस तो बाद आपां फस्ट पार्ट है जिहड़ा उसके सेंटेंस ने जिहड़े वो आपां कंप्लीट करांगे। सो देखो ऑन हॉलीडे, हॉलीडे तो पहला ऑन का ही यूज़ हुंदा है। ऑन बिजनेस, ऑन अ बिजनेस या फिर ऑन बिजनेस, इत्थे भी ऑन का यूज़। ऑन अ जर्नी, ऑन अ ट्रिप, ऑन अ टूर, इन्हां सारिਆਂ तो पहला आपां ऑन का ही यूज़ करना है, ये याद रखने ने। अगला देखो इन, इन का यूज़ आपां करांगे इन कैश। जेकर आप कैश की गल करनी है पैसों की, तो इन कैश ही आप कहांगे। जेकर चैक या फिर क्रेडिट कार्ड की गल करनी है तो आप बाय चैक या फिर बाय क्रेडिट कार्ड ही आप कहने। अगे देखो इन राइटिंग, राइटिंग तो पहला आप कहने इन रिटन, मतलब वर्ब की फॉर्म है, ये चेंज भी हो सकती है, फस्ट सैकेंड थर्ड भी हो सकती है। ये फस्ट फॉर्म के नाल ING है। इन राइटिंग या फिर इन रिटन भी आप कहने। इन पैन, आप पैन नाल लिखण की गल करते हैं तो आप इन पैन कहांगे, बाय पैन या फिर ऑन पैन नहीं कहांगे। इन पैन, इन इंक, इन पेंसिल, इन्हां दे नाल इन दा यूज़ करना है। अगला देखो ऑन टैलीविजन, टैलीविजन ते देखण की कुछ गल करनी है तो ऑन टैलीविजन हमेशा। ऑन द रेडियो, हमेशा ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन द इंटरनेट, इन्हां दे नाल भी आपां ऑन दा यूज़ करना है। सो याद रखने ने सारे तुसीं ने। अगे फॉर सेल, आप कोई चीज़ बेचनी है तो आप फॉर सेल कहने कि ये जी मेरी चीज़ है फॉर सेल है, फॉर सेल। बट जेकर मार्केट की गल करनी है फिर आप कहांगे ऑन द मार्केट, ऑन द मार्केट कहांगे। अगला देखो ऑन द होल, जेकर आप पूरे सारे की गल करनी है तो आप कहांगे ऑन द होल। बट जेकर आप जनरल गल करनी है तो आप कहांगे इन जनरल। जनरल तो पहला आप इन का यूज़ करना है। अगे देखो इन एडवांस, एडवांस की गल करनी है तो आप इन लावांगे उसके अगे, इन एडवांस। अगे जेकर आप डेट की गल करनी है तो आप अप टू डेट या फिर आउट ऑफ डेट। जेकर लंघ गई है तो फिर आउट ऑफ डेट। जेकर आने वाले की आप गल करते हैं अप टू डेट, मतलब नाल दी नाल जो चली जाती है। अगला देखो इन माई ओपीनियन, जे किसी को आपने ओपीनियन देना है तो इन माई ओपीनियन। माई की जगह पर किसी का नाम भी हो सकता है, इन राम्स ओपीनियन, इन डेविड्स ओपीनियन, कुछ भी हो सकता है, इन माई ओपीनियन। बट जेकर आप पॉइंट ऑफ व्यू की गल करनी है तो आप कहांगे फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो। इत्थे माई की जगह पर किसी का नाम भी हो सकता है। अगे देखो लास्ट ऑन परपज़, मतलब किसी उद्देश्य की गल करनी है तो परपज़ तो पहला ऑन का यूज़ करना है, ऑन परपज़। अगे बाय मिसटेक, बाय चांस, बाय एक्सीडेंट, इन्हां तो पहला मिसटेक, चांस, एक्सीडेंट, इन्हां तो पहला आप बाय का यूज़ करते हैं। आप बिल्कुल कहने होने कि बाय मिसटेक हो गया है ना, बाय चांस हो गया, या फिर ये जी इंजरी है इसनूं बाय एक्सीडेंट होगी, तो इन्हां तो पहला आप बाय का यूज़ करना है। सो ये सारे तुसीं ने याद रखने ने। और अगे देखो एक जी वे अते एंड, एक जिहड़े ये ने शब्द अपने वे अते एंड, इन्हां दे नाल डबल डबल यूज़ हुंदा है। जिहड़ा वे है इसनूं आपां इन द वे, ऑन द वे,
ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਕਹਾਂਗੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਧਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੜਚਨ ਪੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਔਨ ਦਾ ਵੇ। ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਐਮ ਔਨ ਦਾ ਵੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਸੜਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਖਿਰਕਾਰ, ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਮਾਰਚ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੈਫਟ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ। ਸਿੰਪਲੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਟ ਦਾ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਦਾ ਵੇ, ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਅਤੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਦੇਅਰਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਸਨ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਟੂ ਦ ਰੇਡੀਓ। ਦੇਖ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਨਾ, ਔਨ ਦ ਰੇਡੀਓ, on the phone, on the television, on the radio, on the internet। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਫਸਟ, they have promised me more money, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, but I haven't got it writing, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਨ ਰਿਟਨ, ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਫਰੋਮ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਵੁੱਡ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਮੂਵਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਯੂ ਆਰ ਰੈਦਰ
ਦ ਵੇ ਹੇਅਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਨ ਦ ਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਨ ਦ ਵੇ। ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੁੱਡ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਮੂਵਿੰਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਰੈਂਕ ਦ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਲ ਕਰਤਾ, ਮਿਸਟੇਕ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ ਆਏਗਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ। ਆਈ ਬੁੱਕਡ ਅਰ ਸੀਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਮੰਥ ਐਡਵਾਂਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਐਡਵਾਂਸ, ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਜ਼ ਸਟੋਲਨ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਈਲ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅਵੇ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਪ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਔਨ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੱਥੇ ਔਨ ਆਏਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਨ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ। 7th ਦੇਖੋ, ਕੁਡ ਯੂ ਬੀ ਕੁਆਇਟ ਫॉर ਅ ਮਿੰਟ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਆਈ ਐਮ ਦ ਫੋਨ, ਦੇਖੋ ਦ ਫੋਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਦਾ ਫੋਨ, ਆਈ ਐਮ ਔਨ ਦਾ ਫੋਨ, ਔਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਔਨ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਔਨ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਹੈਵ ਹੈਡ ਅ ਫਿਊ ਨਾਈਸ ਡੇਜ਼, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਸ ਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਿਤਾਏ, ਬਟ ਜਨਰਲ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਪੂਅਰ ਸਮਰ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲੱਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਬਾਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਬਾਏ ਚਾਂਸ, ਬਾਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 10th ਦੇਖੋ, ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਪ ਸਮਵੇਅਰ, ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਵੇ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਮੀਲ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦ ਵੇ, ਇਨ ਦ ਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਨ ਦ ਵੇ। ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਈਏ। ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਰੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਰਨੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਸਪੈਂਡ ਏਜਸ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ ਅ ਫੋਨ ਬਾਕਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫੋਨ ਬਾਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਦ ਐਂਡ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਵਨ, ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ, ਏਜਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੋਨ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਆਰ ਯੂ ਹੇਅਰ ਹੌਲੀਡੇ, ਦੇਖੋ ਹੌਲੀਡੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ, ਹੌਲੀਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰ ਯੂ ਹੇਅਰ ਔਨ ਹੌਲੀਡੇ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 123 ਦਾ ਪਾਰਟ 1। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਆਸਕ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਇਨ ਬ੍ਰੈਕਟਸ, ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਮੇ ਆਲਸੋ ਨੀਡ
द और योर, ਤੁਹਾਨੂੰ द ਅਤੇ योर ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਆਸਕ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਬੁੱਕ ਅ ਕੈਬਿਨ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਟਰੈਵਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਬਨ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਨ ਆਈ ਬੁੱਕ, ਕੈਨ ਆਈ ਬੁੱਕ ਕੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅ ਕੈਬਿਨ। ਕੈਨ ਆਈ ਬੁੱਕ ਅ ਕੈਬਿਨ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਬਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਮਤਲਬ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੈਨ ਆਈ ਬੁੱਕ ਅ ਕੈਬਨ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਸਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਪੇ ਇਨ ਨੋਟਸ। ਨੋਟਸ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 500 ਦੇ ਨੋਟ, 1000 ਦਾ ਨੋਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼, ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੈਨ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨ ਆਈ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਪੇ, ਕੈਨ ਆਈ ਪੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਨ ਕੈਸ਼, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨ ਆਈ ਪੇ ਇਨ ਕੈਸ਼। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ ਆਈ ਪੇ ਮਨੀ ਇਨ ਕੈਸ਼। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਇਫ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਡੇਟ। ਦੇਖੋ ਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹੋ, ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਇਜ਼ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਇਜ਼
द इन्फॉर्मेशन अप टू डेट, आंसर हो गया। थर्ड देखो की कह रहा है, कहना आस्क, कहना पुछो, आस्क योर फ्रेंड, कहना अपने दोस्त कोलों पुछो इफ ही ड्रॉप्ड द बॉल डेलीबरेटली, डेलीबरेटली हुंदा जानबुझ के। हुणे आपां नूं की कह रहा है, कहना तुसीं जाके अपने दोस्त कोलों पुछो कि उसने जिहड़ी बॉल है वो जानबुझ के ड्रॉप कीती सी, जानबुझ के छड्डी सी। आपां यूज़ करांगे परपज़, परपज़ का मतलब ही हुंदा उद्देश्य। हुण आपां ये पुछांगे कि बॉल नूं जिहड़ा ड्रॉप करन दा तेरा उद्देश्य मतलब जानबुझ के सीगा। हुण आपां डायरैक्ट जाके अपने दोस्त तो पुछ रहे हां, तां जदों आपां अपने दोस्त नाल डायरैक्ट गल करांगे, आपां यू लगा के गल करांगे, तां आपां कहांगे डिड यू, वर्ब दी फस्ट फॉर्म, क्योंकि इंटैरोगेटिव ने सारे वर्ब दी फस्ट फॉर्म ही रहेगी। डिड यू ड्रॉप, डिड यू ड्रॉप, की ड्रॉप करने की गल हो रही है, बॉल, द बॉल, डिड यू ड्रॉप द बॉल। हुण आपां नूं है परपज़, परपज़ दे नाल आपां यूज़ करदे हां ऑन, तां आएगा ऑन परपज़। तो की बन गया, डिड यू ड्रॉप द बॉल ऑन परपज़, की मतलब तुसी ने बॉल है जिहड़ी ओह तेरा उद्देश्य सी उसनूं जानबुझ के ड्रॉप करन दा। फोर्थ देखो, आस्क इफ देयर इज़ एनीथिंग टू वॉच टू नाइट। हुण आपां नूं कहंदा, कहंदा तुसी जाके पुछो कि अज रात नूं इत्थे कुछ देखण लई हैगा। इफ देयर कहंदा की इत्थे इज़ एनीथिंग टू वॉच टू नाइट, कि अज रात नूं इत्थे कुछ देखण लई हैगा। आपां नूं आ गया टैलीविजन, तो आपां टैलीविजन यूज़ करांगे, टैलीविजन दे नाल आपां ऑन दा यूज़ करदे हां। शुरू हो गया इज़, तो इज़ दे नाल देयर मतलब आपां इत्थे दी गल कर रहे हां, इज़ देयर, क्योंकि इसने कहा आस्क इफ देयर इज़ एनीथिंग, आपां कहांगे इज़ देयर एनीथिंग, इज़ देयर एनीथिंग, एनीथिंग टू वॉच, कि इत्थे देखण लई हैगा। इज़ देयर एनीथिंग टू वॉच, टैलीविजन आ गया, ऑन टैलीविजन, ऑन टैलीविजन टू नाइट, आपां ये बना देंगे। देखो तो आपां की पुछ लिया, इज़ देयर एनीथिंग टू वॉच, कि इत्थे कुछ देखण लई हैगा ऑन टैलीविजन टू नाइट, अज रात नूं टैलीविजन दे उपर। सो ये आ गया करैक्ट आंसर। एंड अगे नैक्सट एग्जाम्पल देखो, फिफ्थ एग्जाम्पल, ये की कह रहा है, आस्क योर टीचर, अपने टीचर तो पुछो इफ ही और शी विल बी हेयर ऑन द लास्ट डे ऑफ जुलाई। अपने टीचर तो पुछो कि वह जुलाई के लास्ट दिन इत्थे होणगे। देखो सिर्फ लास्ट दिन की गल हो रही है कि जुलाई के लास्ट दिन इत्थे होणगे, आपां ने एंड यूज़ करना है, इन द एंड या फिर एट द एंड। इन द एंड आप उदों यूज़ करते हैं जदों आप कोई काम लंबे समय तो कर रहे होइए और फाइनली उस दे विच कामयाब होइए। बट इत्थे कोई लंबे समय तो करने वाले काम की गल नहीं हो रही, सिर्फ जस्ट ये पुछ रहे हैं कि जुलाई के लास्ट दिन इत्थे होवोगे। सिर्फ अंत अंत की गल कर रहे हैं कि अंत दे विच, लास्ट के अंत दे विच मतलब जुलाई दे तुसीं इत्थे होवोगे, तो इसलिए आपां एट द एंड है जिहड़ा वो यूज़ करांगे। हुण देखो डायरैक्ट अपने टीचर नाल आपां गल करांगे, विल आपां टीचर नाल गल कर रहे हैं डायरैक्ट यू, विल यू बी हेयर, विल यू बी हेयर, आपां पुछ रहे हैं विल यू बी हेयर एट द एंड ऑफ जुलाई, विल यू बी हेयर एट द एंड ऑफ जुलाई, ये अपना आंसर आ जाएगा। अगला देखो, आस्क मैलिनी, मैलिनी तो पूछना अपने इफ शी थिंक्स न्यूक्लियर पावर इज अ गुड आइडिया। उस तो पूछो मैलिनी तो कि न्यूक्लियर पावर है कि वह गुड आइडिया है, वधिया गल है। आप करना ओपीनियन, उसका ओपीनियन जानना है तो ओपीनियन के नाल आपां इन दा यूज़ करते हैं। देखो आप कहांगे इज़, हुण मैलिनी नाल गल कर रहे हैं, इज़ दे नाल आपां की पुछ रहे हैं न्यूक्लियर पावर बारे, इज़ न्यूक्लियर पावर, इज़ न्यूक्लियर पावर अ गुड आइडिया, अ गुड आइडिया इन योर ओपीनियन, इन योर ओपीनियन। देखो आप कल्ला इन ओपीनियन नहीं लिख सकते सी क्योंकि आप मैलिनी नूं पुछ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपां नूं कहा सी कि द अते योर तुसीं यूज़ कर सकते हो, इसलिए आपने इन योर ओपीनियन आप मैलिनी तो यह पूछ रहे हैं। देखो अगला,
ਆਸਕ ਨਿਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੈਲਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਕਾਰ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੇਲ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਸੇਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੇਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ। ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕਾਰ। ਸੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰ। ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕਾਰ ਫਾਰ ਸੇਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਆਸਕ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਫ ਸ਼ੀ ਅਪਰੂਵਸ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਨ ਜਰਨਲ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਲ, ਤਾਂ ਹੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦ ਹੋਲ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਅਪਰੂਵ of the plan? Do you approve of the plan on the whole? Do you approve of the plan on the whole? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 123 ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।